Namaste. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnat and I'm your science tutor. Dear students, hope you're having a beautiful Monday. Yes? Okay. Having said that, in today's session, we are going to learn about some natural phenomena. For that, I see even now students logging inside the class. But as I had told you previously also, I request you to please be present sharp at 5 o'clock. Okay? Well, having said that, in the last session, we were discussing about the scientific experiment that was related to static electricity. And I had told you at the end of the session, if you have any doubts, you can post your question. I remember one of the school student been posting, ma'am, what is static electricity? So, what do you think the static electricity is? And of course, in a deeper sense, you don't have this particular topic, but then in your next classes, you'll be having a very important chapter where you'll be explained about static electricity. But since you all are curious to know about static electricity, and we had conducted a simulation with the help of PATE website on the static electricity, now we shall rehydrate. Okay, we shall rehydrate on what is static electricity. So ಏನು static electricity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿನೋಮೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆನೋಮೆನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಫೆನೋಮೆನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈನ್ಬೋ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, every single day does not happen, but it happens on a special occurrence of time. Similarly, static electricity is also a phenomena. It requires a separation of positive and negative charges. Okay. So when two materials are in contact, electrons may move from one material to the other. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದರ ಸನಿಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ, when two materials are in contact with each other, electrons may move faster from one material to another. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಓಕೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೋರ್ ನಾಬ್ ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆ ಒಂದು ನಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಬಲೂನ್ ಎರಡನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? So this is because of static electricity. Okay, so human hands, ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯ ತನ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? You can feel that hotness. Rabbit fur, glass, human hair, nylon material. Do you all remember nylon? Isn't it? Wool, fur, lead. So all this can attract static electricity. Well, so this was about static electricity. Now, going forward,
ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ದಂಗ್ ನಾವು ನಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So now let us move forward and understand about another important topic in our science, that is electroscope. Now I shall share my screen. I have prepared a notes for your understanding. So ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ಸೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ wiseful way. And more importantly, these kind of topic need to be learned from the base. Okay, for that reason we are going to share the screen here. Please let me know whether you all can see the screen. Give me a heads up. Ellargu screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you all see a image here? And before me going ahead, students, are you all able to hear me? Am I audible to all of you? Is there any school you're facing the audibility issue? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Okay. From our end too, people can listen to me. So from our technical team also, we can listen. Great. You're able to see the screen. Thank you, students. So now that ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಯು. ರಾದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ that is used to detect the presence of an electric charge on a body. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ, ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್, ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲಿದೆಯಾ? ಬಾಡಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಗೋಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. 1600ನೇ ಇಸ್ವಿ, 1600 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಇವರು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿವೋಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರೋಸೀರಿಯಂ ಅಂತ. ವೆರೋಸೀರಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ 1600 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಅ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇ ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ charge based on the Coulomb electrostatic force which causes the motion of the test charge. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು, ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕೋಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, magnitude or absolute value of the attractive or repulsive electrostatic force between
2-point charges is directly proportional to the product of magnitudes of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ? ಈ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ABCD ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು? ABCD Z ವರ್ಗೂ ಕಲಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಗೆ ಅ, ಬಿಗೆ ಬ, ಸಿಗೆ ಕ. ಯಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್? ಓಕೆ, I'll give you 10 seconds time. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, note it down. Dear Nanjanagodu school, I request you to check with your technical team because except your school, all other schools are able to listen to my voice. So ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ? It was just a sentence alva. Hope you have all written it down. Next. An electroscope can be regarded as a crude voltmeter as the electric charge of an object is equal to its capacitance. An instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. So ಈಗ electrometer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇ ಕಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್? 1 mark question. An instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ? So ma'am, can you please go back? We have not written. Okay. Please make it faster, children. The other children are also should go with our pace, alva. These explanation you don't find it in the textbook. We are trying to simplify your textbook and giving you in this kind of points. ಸೊ ನೀವ್ ಎಂಟೈರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು another 10 seconds of time. Please write. ಜಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, this particular point again, those who have not noted down, please write it. An instrument that is used to measure
The instrument that is used to measure the charge quantitatively is known as electrometer. Okay. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. The working principle of an electroscope is based on atomic structure of elements, charge induction, internal structure of the metal elements, and the idea that like charges repel each other while unlike charges attract each other. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? So just imagine these are the magnetic poles, north, south, north, south. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? 2 ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. The same concept is likely to happen here. The ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the like charges repel each other while unlike charges attract each other. ನಾವು ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಾಬ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ? ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಬಾಟಲ್, ಟೇಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೌತ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಏನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ pierce ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಔಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Cut 2 strips of aluminum foil about 4 centimeter into 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಡ್ so that it is perpendicular to it.
charge a refill and touch it with the end of the paper clip, observe what happen. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಲಿಯೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? Isn't it? Metal clip is a good conductor of electricity. ಹೌದಲ್ವಾ? The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Thus, we find that electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಬಹುದು. For that, I started sharing this notes with you, which I don't want you to write, but only listen. So, adrinda, ಈ electroscope, it is made up of a metal detector knob on top. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನೇ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ? Why have we used the metal detector? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ? So, explain about this experiment. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಾಬ್? ವೈ ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? No, I need the answer. In an electroscope, we use the metal detector knob. Any other material na use ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೆಟಲ್ ನೇ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? Why do we use only a metal in electroscope? Exactly. Very good, JG Halli School. Because it is a good conductor, we use the metal. Very good. It is a good conductor of electricity. Kolar Madanahalli School. Ankola School. Very, very good. Yadavad School. Okay. Challakere School. Kulali School. Very good. Now we'll stop here. Okay. Well, so because when it is connected to a pair of metal leaves hanging from the bottom of the connecting rod, when no charge is present, the metal leaves hang loosely downward. But when an object, two things can happen. Okay. So again, remember those film. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದೆವ್ವಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಫನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, electrons in the metal of the electroscope are attracted to the charge and move upward out of the leaves. ಇದನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? Okay, I would highlight it till here. You can note it down, but please be a little faster and quicker. Okay, ಇದೊಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Electroscope is the only technical term we have. Post that we will learn about lightning and how to save ourselves from lightning. Earthquake ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll read it out for you.
When the charge is positive, electrons in the metal of the electroscope are attracted to the charge and move upward out of the leaves. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. This result in the leaves having a temporary positive charge Hunsur School, give one example for good conductor. You itself tell the children. What is in last chapter was all about electricity. So give one example of good conduct. What can I give? Anyone want to participate and tell an example for good conductor of electricity? Of course, Alva. See your friends how beautifully they are answering you. Iron, copper, silver, water. Very good. These are all the example of good conductor. Okay. Please, children, are you all done with this point? Agidya? Yes or no? Completed? Please be quick. Meanwhile, you please note down this point. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆಯಾ? You have any questions or doubts? You can post it in the chat box. That shall be answered in your next class. Okay? Do any one of you have any doubts in today's class? Were you able to follow and understand? How did you find today's class? You can put your feedback message in the chat box. It should be genuine. Up, ma'am. Okay. Now, yeah, children have updated the page. No doubts. Thank you. Thank you, children, for your lovely feedbacks. Meanwhile, have you all done? It's 5:30. 5:30. Okay. Hope next tutor is waiting for us. Hope you all have done and you have no doubts. Thank you so much for completing. Let us meet in the next session and understand about this particular electroscope in a wider sense. So have a good day. Thank you.